హలో మేడం. అమ్మా చెప్పమ్మా. మ్యామ్ మిడ్ ఎగ్జామ్స్ ఉంటాయా మ్యామ్? ఏంటమ్మా? మిడ్ ఎగ్జామ్స్ మ్యామ్. మిడ్. హలో మ్యామ్, వాయిస్ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. In the first, if you are taking the first unit, in that unit we learn definition of a random variable. Next, conditions for a function to be a random variable. Next, classification of random variables. Next, probability distribution function and probability density function. Okay ma. Next, 6 types of distribution and density functions. Okay ma, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ యూనిట్ లో. 6 types means binomial, Poisson, Rayleigh, Gaussian, next exponential and uniform. Okay ma, totally 6 types of density and distribution functions కూడా నేర్చుకున్నామమ్మా. ఓకేనా? So in the first unit. So now the second unit. The second unit name is operations on a random variable. అంటే సో ఫస్ట్ యూనిట్ లో అసలు ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం కదమ్మా. సో హౌ మెనీ విచ్ ఆపరేషన్స్ వీఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ మీద మనం ఏం ఆపరేషన్స్ పర్ఫార్మ్ చేస్తున్నాము అనమ్మా. ఓకేనా? సో హియర్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ the random variable, so in that generally we are taking the operations expected values, that means mean value, variance value, standard deviation, like this we are calculating. Okay ma. So మనం ఇక్కడ కొన్ని statistical parameters అనేవి మనం how to calculate అనేది నేర్చుకుంటాం అమ్మా. ఓకేనా? చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సెకండ్ యూనిట్. ఓకేనా? సో all of you listen with concentration. So in that in the second unit, the first topic is introduction and expected value of a random variable amma. Okay na? Expected value ante entante amma ikkada the mean value. మనం జనరల్ గా మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటాం కదా. సో అంటే మీన్ వాల్యూ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. ఓకే అమ్మా, మీన్ వాల్యూ అన్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అన్నా ఒక్కటే అమ్మా. ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు we are taking the term expected value. Okay ma. So random variable తీసుకున్నప్పుడు మనం మీన్ వాల్యూని ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అంటామమ్మా. ఓకేనా? సో హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఫర్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్. సో ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ చూస్తే మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా. అవేంటి? కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. So in this, what is the formula? What is the mean value for discrete random variable and for continuous random variable? So we learn that. So Shonama, if you are taking the second unit, so the topic, the chapter name is operations on one random variable and expectations. Okay ma. In that, the first topic is introduction, expected value of a random variable. Okay, next topic, function of a random variable. Next, moments about the origin. In that, central moments. Next, variance and skew, Chebyshev's inequality, characteristic function, moment generating function, transformations of a random variable. In that, monotonic transformations of a continuous random variable, non-monotonic transformations of continuous random variables. Okay ma, these are the contents in the second unit. Okay, so all these contents are very easy if you understand only. Okay ma. So in this, the first topic is introduction and expected value of a random variable. Okay ma, introduction and expected value of a random variable. See the material here. So in this, the first topic is here mathematical expectation.
Okay, ma? Mathematical expectation. Here, the mean value or average value of a probability distribution function of a random variable x, or the statistical average of x, or the mean value of x, or simply expected value of x. చూడమ్మా ఇక్కడ మనకి mathematical expectation అంటే ఏంటంటే అమ్మా mean value of a random variable. ఓకేనా? మీన్ వాల్యూ అంటే ఏంటి? యావరేజ్ వాల్యూ. హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద యావరేజ్ వాల్యూ? సపోజ్ మనకి 4 numbers ఉన్నాయి అనుకోండమ్మా, 1 4 9 7. Like that we are having 4 numbers. How to calculate the average value? How to calculate the average value? First we are adding the 4 numbers and divide it by 4. Okay na? So ante here we are taking if you are taking any 4 numbers, suppose if you are taking 1 3 6 9. Suppose if you are taking 4 numbers 1 3 9 6. So here we want to calculate the average of these 4 numbers. The average of these 4 numbers. How to calculate the average here? First we are adding these 4 numbers and we are taking divided by 4. Okay ma? Like this, if we are taking the 4 numbers, we are calculating the average value. Okay, so here we are taking some constant values. Okay ma? Some constant values will be taking and find out the average value. Like that, here also if you are taking the random variable, suppose మనం ఒక random variable తీసుకున్నప్పుడు ఆ random variable కి మనం average value ఎలా calculate చేస్తాం? ఓకే అమ్మా, యావరేజ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? random వేరియబుల్ అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ బై అస్ ఓన్లీ. మనమే డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఎలా డిఫైన్ చేసుకుంటాం? మనం స్టార్టింగ్ లో సమ్ కండిషన్స్ తీసుకున్నామమ్మా, సమ్ కండిషన్స్ తీసుకున్నాము. బేస్డ్ ఆన్ సమ్ కండిషన్స్ we are taking the random variable based on our application. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ని బేస్ చేసుకొని మనమే random variable definition ని తీసుకుంటామమ్మా. ఓకేనా? So suppose if we want the average value for that random variable, ఆ random variable కి మనకి average value కావాలి అంటే we are taking the expectation value. దాన్ని మనం ఏమంటాము అంటే అమ్మా mean value అంటాం. ఓకే అమ్మా, దాన్నే మనం mean value అంటామమ్మా. ఓకేనా? Here the mathematical expectation. Here the mathematical expectation. The mean value or average value of a probability distribution function of random variable of x. Okay ma? So here we are taking the probability distribution function. For that we are calculating the mean value. Okay ma? So దానికి ఇంకో నేమ్ వచ్చేసి statistical average of x. దాన్ని మనం mean value నే మనం ఏమనొచ్చు అంటే అమ్మా statistical average of x or the mean value of x or simply expected value of x. Okay na? Mathematically that is represented as E of x. E of x means expected value of x. Expected value of x or x bar or x bar. Okay ma? So here mathematical expectation means statistical average of x or the mean value of x or expected value of x. ఇక్కడ చూడమ్మా 3 names ఉన్నాయి. In the problems we are taking any one of these names. Okay అమ్మా, చూడండి మనం ఇక్కడ mathematical expectation అంటే that is nothing but the average value of a random variable అంటున్నామమ్మా. Average value in the sense that is statistical average of x or the mean value of x or simply expected value of x అమ్మా.
ఓకేనా రిప్రజెంటేషన్ చూడండి రిప్రజెంటేషన్ mathematically it is represented as e of x or x bar e of x or x bar okay ma so how to calculate the expected value of a random variable how to calculate the expected value of a random variable చూడమ్మా so here expected value of a random variable here if x is a discrete random variable ఇప్పుడు మనం random variables అంటే మనకి క్లాసిఫికేషన్ లో జనరల్ గా 2 టైప్స్ చెప్పాం కదమ్మా కంటిన్యూస్ random variable and discrete random variable సో ఇప్పుడు మనకి discrete continuous ఎలా తెలుస్తుంది so what is the main important thing for discrete and continuous discrete అంటే సమ్మేషన్ తీసుకుంటామమ్మా కంటిన్యూస్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ తీసుకుంటాం రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ in the first unit also you are saying number of times discrete means we are considering the summation continuous means we are considering the integration okay amma so here if x is a discrete random variable with a set of elements x1 x2 x3 and so on xn and the corresponding probabilities are p of x1 comma p of x2 and so on p of xn then the expected value of x is defined as the expected value of x is defined as చూడమ్మా ఇక్కడ మనం random variable లో ఎలిమెంట్స్ ఏం తీసుకున్నాము అంటే x1 x2 x3 and so on xn అమ్మ corresponding probabilities p of x1 p of x2 and so on p of xn okay ma here the expected value of x is defined as mathematical లో మనం expected value ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నామమ్మా e of x తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదా so e of x is equal to summation I equal to 1 to n xi p of xi okay ma summation I equal to 1 to n xi p of xi why we are taking summation here మనం ఇక్కడ summation ఎందుకు తీసుకున్నామమ్మా here we are saying x is a discrete random variable x is a discrete random variable amma that's why we are taking the summation okay here x is a discrete random variable x lo em events unnai x ane random variable lo the events are x1 x2 x3 and so on xn the corresponding probabilities are p of x1 p of x2 and so on p of xn then the expected value of x e of x is equal to summation I equal to 1 to n xi p of xi ఇక్కడ మనకి సమ్మేషన్ ఎందుకు వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మనం డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నామమ్మా that's why we are considering the summation okay amma next చూడండి so here this is the formula okay amma xi అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ మనకి క్యాపిటల్ n ఈక్వల్ టు 3 అనుకున్నామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపిటల్ n ఈక్వల్ టు 3 అంటే సపోజ్ x1 x2 x3 3 events will be there in a random variable అప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది ఇక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు x1 p of x1 plus x2 p of x2 plus x3 p of x3 okay ma x1 p of x1 plus x2 p of x2 plus x3 p of x3 are you understand so here in this way we are taking the expected value of x for a discrete random variable okay ma for a discrete random variable okay ma next if x is a continuous random variable with a valid probability density function small fx of x then చూడమ్మా suppose here if you are taking x is a continuous random variable ఎప్పుడైనా కానీ మనకి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అని చెప్పగానే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ గివెన్ వాల్యూ అయి ఉండాలమ్మా ఓకేనా ద డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఎ గివెన్ వాల్యూ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటమ్మా స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ small fx of x is the representation of density function okay amma if x is a continuous random variable with a valid probability density function small fx of x okay then the expected value of x is defined as so what is mathematical representation
ఈ ఆఫ్ ఎక్స్. యాక్చువల్ గా దీన్ని మనం ఎలా చదవాలి అంటే అమ్మా ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ అని చదవకూడదు, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అనాలమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఎక్స్ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే అమ్మా. చూడండి ఇక్కడ మనకి దేనికి మనం మీన్ వాల్యూ యావరేజ్ వాల్యూ కనుక్కుంటున్నాము, ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ కి కనుక్కుంటున్నాం కదా. కాబట్టి ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో అదే ఇక్కడ వస్తుందమ్మా. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకి కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ వచ్చిందమ్మా. అండ్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్, సీ హియర్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఆఫ్ లోపల ఏముంది బ్రాకెట్ లో మనకి ఎక్స్ ఉంది. ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ కూడా మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఈ స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కదమ్మా, దీని కోఎఫిషియంట్ అనేది మనకి ఎక్స్ అని వస్తుందమ్మా. ఓకేనా. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఉందనుకోండి అమ్మా, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ వస్తుంది. ఓకేనా. సో అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చూసాము, ఎక్స్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా, ఎక్స్ అనేది కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ. Do you understand? So here if x is a discrete random variable then we are getting the summation and we are taking the corresponding probabilities. Okay ma. X అనేది మనకి discrete random variable అయినప్పుడు మనకి corresponding probabilities అనేవి given values అవుతాయమ్మా. ఇక్కడ మనం మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు చూడండి అమ్మా, మీన్ వాల్యూ అన్నా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ అన్నా సేమ్ అమ్మా. మీన్ వాల్యూ, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ, స్టాటిస్టికల్ యావరేజ్, దీస్ త్రీ ఆర్ సేమ్. ఓకే, డిఫరెంట్ నేమ్స్ అంతే. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ వస్తుంది. ఇక్కడ xi p of xi మనకి xi అంటే x1 x2 x3, p of xi అంటే p of x1 p of x2 p of x3 and so on. ఓకే అమ్మా. దిస్ ఈస్ ద ఫర్ discrete random variables amma. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే కంపల్సరీ we know the density function. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ మనకి డిస్క్రీట్ లో కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ ఎలా తెలుసో అలాగే కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఇచ్చినప్పుడు డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది గివెన్ వాల్యూ అవుతుందమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది నోన్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకేనా. సో దెన్ E of x, expected value of x is equal to integration. Why we are taking integration here? మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఎందుకు వచ్చింది ఇక్కడ? ఇక్కడ మనం కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటాం కదమ్మా. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం కదా. ఎప్పుడైనా కానీ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అన్నప్పుడు మనకి కంపల్సరీ we are getting the integration. ఓకే అమ్మా. సో E of x is equal to integration minus infinity to infinity x స్మాల్ ఎఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఓకే అమ్మా. మనకి ఈ రెండు ఫార్ములాస్ గుర్తుంటే టోటల్ సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం సేమ్ ఇవే మోడల్లో ఉంటుందమ్మా. సేమ్ ఇదే మోడల్. ఫస్ట్ వి రిమెంబర్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. టోటల్లీ ద సెకండ్ యూనిట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దీస్ టూ ఫార్ములాస్ ఓన్లీ. సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం మనకి ఈ టూ ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందమ్మా. ఓకేనా. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములాస్. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అంటే మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది నోన్ వాల్యూ అవుతుందమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది నోన్ వాల్యూ, మనకి తెలిసిన వాల్యూ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్, ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ ఉంటుందమ్మా. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉంటే ఈ బ్రాకెట్ లోపల దేనికైతే మనం మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నామో ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ అనేది అదే వాల్యూ ఉంటుందమ్మా. ఇక్కడ ఎక్స్ కి మనం మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ అనేది మనకి ఎక్స్ ఉందమ్మా. ఓకేనా. So these are the two formulas for the expected value of x for discrete random variables and for continuous random variables. Okay amma.
See here. If x is a discrete random variable, x is a discrete random variable అంటే మనకి ఏముంటుందమ్మా? If x is a discrete random variable, then what we are getting, what are the known values? P of x, that is P of x1, P of x2 and so on, P of xn. ఓకే అమ్మా, ఎప్పుడైనా కానీ మనకి డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అనగానే the random variable x is having the events x1, x2, x3 and so on xn. Okay ma, P of x, P of x means the corresponding probabilities P of x1, P of x2, P of x3 and so on, P of xn. Okay ma, P of xn. Here we are taking equiprobability. Equiprobability ante entama? All events are having the equal probability. అంటే ఇక్కడ మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ లో ఏ ఈవెంట్స్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ ఈవెంట్స్ అన్ని having the equal probability ఉన్నప్పుడు, ఓకే అమ్మా. సో దట్ ఈస్ P of x1 equal to P of x2 equal to and so on, P of xn equal to 1 by n. ఓకే అమ్మా, అంటే P of x1 equal to 1 by n, P of x2 equal to 1 by n and so on, P of xn equal to 1 by n. ఎందుకని మనం ఇక్కడ ఈక్వల్ అని చెప్పామమ్మా? ఇక్కడ మనం ఒక స్టేట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాం, ఈక్వి ప్రాబబిలిటీ అంటే ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని ఈక్వల్ అయితే ఇక్కడ మనం 1 by n గా తీసుకున్నాం. ఈక్వల్ అంటున్నాం కదా, దట్ వాల్యూ విల్ బి టేకింగ్ యాజ్ 1 by n. Then what is the expected value of x? So ఈక్వి ప్రాబబిలిటీ అయినప్పుడు expected value of x ఎలా వస్తుంది? ఓకే అమ్మా, see the formula. సో ఇక్కడ మనం డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాం కదమ్మా. What is the expected value formula? First write down the formula, that is must and should. ఓకే అమ్మా, మనం తీసుకుంది ఇక్కడ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు what is the expected value of x? What is the formula? E of x equal to summation I equal to 1 to n xi P of xi. Okay ma, summation I equal to 1 to n xi P of xi. Same అదే ఫార్ములా ఇక్కడ రాసాం చూడండమ్మా. ఓకేనా? సో దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసాము అనుకోండమ్మా. దీన్ని మనం ఎక్స్పాండ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది? సమ్మేషన్ ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకున్నప్పుడు x1 P of x1 plus x2 P of x2 plus x3 P of x3 plus and so on xn P of xn. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు మనం కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ అన్ని ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ, దాని వాల్యూ వచ్చేసి 1 by n అని చెప్పాం కదా పైన. సో ఇక్కడ P of x1, P of x2, P of x3, P of xn కి బదులుగా 1 by n సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఓకే అమ్మా, సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు x1 into 1 by n plus x2 into 1 by n plus and so on xn into 1 by n. ఓకే అమ్మా, సో ఇప్పుడు ఈ టర్మ్స్ అన్నిట్లో మనం 1 by n కామన్ తీయొచ్చు కదా. ఈ టర్మ్స్ అన్నిట్లో 1 by n కామన్ తీయొచ్చు కదమ్మా. సో టేక్ కామన్ 1 by n హియర్. అప్పుడు రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏం మిగులుతాయి? రిమైనింగ్ టర్మ్స్ ఏముంటాయమ్మా? x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn. ఓకే అమ్మా, x1 plus x2 చూడండి 1 by n వచ్చేసిందా? రిమైనింగ్ ఇక్కడ ఏముంది? x1 ఉంది ప్లస్ ఇక్కడ 1 by n వచ్చేసింది, కామన్ వచ్చేసింది కదా. రిమైనింగ్ x2 ప్లస్ x3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. ఇక్కడ 1 by n కామన్ వచ్చేసింది కదమ్మా. రిమైనింగ్ ఏముంది? xn. ఓకే అమ్మా, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by n into x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn. Okay ma, plus and so on plus xn. Okay na, this is the expected value of x. Okay ma, చూడండి మనకి ఎలా వచ్చిందంటే అమ్మా, యాక్చువల్ గా మనకి x అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు ద ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఫార్ములా వచ్చేసి summation I equal to 1 to n xi P of xi అమ్మ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే మనం
discrete random variable తీసుకున్నాము, x having the events x1, x2, x3 and so on xn. Okay ma, the corresponding probabilities p of x1, p of x2 and so on p of xn. ఇక్కడ ఈక్వి ప్రాబబిలిటీ అని తీసుకున్నామమ్మా. ఈక్వి ప్రాబబిలిటీ అంటే ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఉన్నప్పుడు అని. ఓకేనా? సో అంటే p of x1 ఈక్వల్ టు 1/n, p of x2 ఈక్వల్ టు 1/n, p of x3 ఈక్వల్ టు 1/n and so on p of xn ఈక్వల్ టు 1/n. ఓకే అమ్మా? సో హియర్ we are taking expected value of x is equal to discrete random variable అయినప్పుడు e of x ఫార్ములా అమ్మా ఇది. ఓకేనా? e of x ఫార్ములా. సో దీన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. x1 p of x1 plus x2 p of x2 plus and so on xn p of xn. ఓకే అమ్మా? xn p of xn. ఇక్కడ అన్ని ప్రాబబిలిటీస్ ఈక్వల్ వాల్యూ అని చెప్పాం కదా, అది ఎంత ఉంది? 1/n ఉంది. సో 1/n ని కామన్ తీసాం. అప్పుడు ఏమొచ్చింది మనకి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x is equal to 1/n into x1 plus x2 plus x3 plus and so on plus xn. Okay ma, are you understand? So equal probability ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ ప్రాబబిలిటీ ఎంత అంటే 1/N. ఓకే అమ్మా? then the average value of x, that is the mean value of x, that is the expected value of x is equal to 1/n into x1 plus x2 plus x3 and so on xn. Okay amma? So next చూడండి. next in this expected value of a చూడమ్మా, expected value of a function of random variable amma. Next, expected value of a function of random variable. Okay amma? Here if you are taking, consider a random variable x with the probability density function small fx of x. చూడమ్మా, ఇప్పుడు మనం కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నాము అనుకున్నామా. కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ తీసుకున్నప్పుడు నోన్ వాల్యూ ఏమొస్తుందని చెప్పాము? డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఈజ్ నోన్ వాల్యూ. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీన్స్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ అమ్మా. డెన్సిటీ ఫంక్షన్ మీన్స్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్. Okay ma, if g of x is a real function of x, then the expected value of g of x or a continuous random variable x is defined as. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనం x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు నోన్ వాల్యూ అనేది డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవుతుందమ్మా. అంటే ఏంటి? స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ x ఈజ్ ద నోన్ వాల్యూ. ఇప్పుడు x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు అమ్మా. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి వాట్ ఈస్ ద హెడింగ్ హియర్? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రాండమ్ వేరియబుల్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఒక ఫంక్షన్ కి మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము చూడమ్మా. ఒక ఫంక్షన్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అని. ఓకే అమ్మా? సో ఇప్పుడు మనం రాండమ్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటున్నాము. దానికి కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ తీసుకుంటున్నాం అమ్మా. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం ఒక ఫంక్షన్ తీసుకోవాలి కదా. దట్ ఫంక్షన్ ఈజ్ టేకింగ్ యాజ్ g of x. ఆ ఫంక్షన్ ని మనం ఏం తీసుకుంటున్నాము అంటే అమ్మా,
g of x గా తీసుకుంటున్నామమ్మా. చూడండి ఇక్కడ if g of x is a real function of x, if g of x is a real function of x, then the expected value of g of x for a continuous random variable x is defined as, చూడమ్మా దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే మనం g of x అనేది ఒక రియల్ ఫంక్షన్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ g of x కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఎలా వస్తుంది. You understand here? If you are taking g of x is a real function, what is the expected value of g of x? What is the expected value of g of x, amma? Okay na? So here see, the expected value of g of x is equal to integration minus infinity to infinity. Why we are taking integration here? మనకి ఇంటిగ్రేషన్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఇక్కడ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ కదమ్మా, కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిస్క్రీట్ అంటే సమ్మేషన్ వస్తుంది, కంటిన్యూస్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ వస్తుంది అమ్మ. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం g of x అనేది ఒక ఫంక్షన్ తీసుకొని దానికి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g of x is equal to integration minus infinity to infinity g of x small fx of x dx. Okay ma, g of x small fx of x dx. Yeah, how to get this formula? ఈ ఫార్ములా మనకి ఎలా వచ్చిందమ్మా చూడండి. ఇందాక మీకు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పాను కదా. వాట్ ఈస్ దట్? e of x is equal to integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. small fx of x అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుందమ్మా, ఎందుకంటే ఇది డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఎప్పుడైనా కానీ మనకి కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అనేది వస్తే ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది డిఫాల్ట్ గా ఉంటుంది. మనకి ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుంది అంటే ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో, ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో that will be the coefficient for this density function. ఓకే అమ్మా, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కి అది కోఎఫిషియంట్ అవుతుంది. ఇక్కడ x ఉంటే x, ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? g of x కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కావాలి. అంటే అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g of x అని తీసుకున్నాం కదా, సో అప్పుడు దీని కోఎఫిషియంట్ కూడా g of x అవుతుంది. ఓకే అమ్మా, దీని కోఎఫిషియంట్ కూడా g of x అవుతుంది. ఇక్కడ x ఉంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ x అవుతుందమ్మా, ఇక్కడ g of x ఉంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ g of x అవుతుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై వి ఆర్ గెటింగ్ ద ఫార్ములా హియర్. చూడమ్మా, g of x అనేది ఒక రియల్ ఫంక్షన్ అయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద రియల్ ఫంక్షన్ g of x is equal to integration minus infinity to infinity g of x small fx of x dx. And you understand the formula how to get? మనకి ఫార్ములా ఎలా వచ్చిందో అర్థమవుతుందమ్మా. సో ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో g of x ఉంది కాబట్టి ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ g of x అయిందమ్మా. ఓకేనా? ఈ బ్రాకెట్ లో దేనికైతే మనం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కనుక్కోవాలో అది ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఆర్ యు అండర్స్టాండ్? సో ఇఫ్ x ఇది మొత్తం దేనికి x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు అమ్మా, x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు. ఓకేనా? ఇఫ్ x ఇస్ ఎ డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్, x అనేది డిస్క్రీట్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు మనకి ఏమొస్తుంది? సమ్మేషన్ వస్తుంది. నోన్ వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి మనకి? నోన్ వాల్యూస్ మనకి తెలిసిన వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ వస్తాయమ్మా. కరెస్పాండింగ్ ప్రాబబిలిటీస్ p of x1, p of x2, p of x3. okay, are you understand? So if x is a discrete random variable, then the expected value of g of x is equal to discrete random variable గా మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నప్పుడు expected value of g of x is equal to summation I equal to 1 to n g of xi p of xi, g of xi p of xi. ఎందుకని ఇలా తీసుకున్నాం g of xi p of xi అని?
డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టమ్మా. జనరల్ గా మనం ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం కదా, ఎక్స్ అనేది డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi p of xi. ఓకే అమ్మా, సమ్మేషన్ ఐ ఈక్వల్ టు 1 to n xi p of xi. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g of x కావాలి. g of x అనే రియల్ ఫంక్షన్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కావాలమ్మా మనకి. కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ g of x ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ xi వచ్చిందమ్మా. ఇక్కడ g of x ఉంది అనుకోండమ్మా, ఇక్కడ g of xi వస్తుంది. p of xi యొక్క కోఎఫిషియంట్ అమ్మా. కోఎఫిషియంట్ అనేది ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ అదే వస్తుంది. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ xi వచ్చింది. ఇక్కడ g of x ఉంటే ఇక్కడ కోఎఫిషియంట్ g of xi వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ we are saying. Okay, చూడండి, if x is a discrete random variable, then expected value of g of x is equal to summation I equal to 1 to capital N g of xi p of xi. Okay ma, are you understand how to get the formula? చూడమ్మా, ఈ సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం ఏ ఫార్ములా వచ్చినా మనకి దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే అమ్మా, సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం ఈ 2 ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుందమ్మా. చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఫార్ములాస్ కూడా, ఈ 2 ఫార్ములాస్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది సెకండ్ యూనిట్ మొత్తం. డిస్క్రీట్ expected value of x, continuous expected value of x. Okay, so if you are taking the real function g of x, then if x is a discontinuous random variable, expected value of g of x. If x is a discrete random variable, expected value of g of x. Okay ma, so based on these formulas we are doing the problems in the next class. ఓకేనా, మనకి ఫార్ములాస్ వస్తేనే మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలమమ్మా. ఓకేనా, see here, next చూడమ్మా, కండిషనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. కండిషనల్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ గుర్తుంది కదా మనకి. కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ అంటే హౌ వి రిప్రజెంటింగ్ మ్యాథమెటికల్లీ, p of a by b. p of a by b అని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం కదమ్మా. ఓకేనా, సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అలాగే బై b అనేది యాడ్ అవుతుంది అంతే అమ్మా, బై b అనేది యాడ్ అవుతుంది. ఓకేనా, see here, conditional expectation of a random variable. Here if x is a random variable and the conditional density function is small fx of x by b. small fx of x by b అని ఎందుకు తీసుకున్నామమ్మా ఇక్కడ, conditional density function. Conditional density function is small fx of x by b. Okay ma, then ఇక్కడ కూడా చూడండి, expected value of x by b is equal to integration minus infinity to infinity x small fx of x by b dx. ఓకే మా, ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ రావచ్చు, సో ఇక్కడ x by b ఉంది కదా, ఇక్కడ కూడా కోఎఫిషియంట్ x by b రావాలి కదా అని. ఓకే, సో బట్ హియర్ we are considering the conditional expectation. ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ లో మార్చేసామమ్మా, కండిషనల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మాత్రం ఓన్లీ x ఏ ఉంటుంది. ఇది కండిషనల్ ఓన్లీ, కండిషనల్ వచ్చినప్పుడే అమ్మా ఇది. ఓకేనా, ఎందుకంటే ఇక్కడ కండిషనల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ తీసుకున్నాము, దానికి రిలేటెడ్ కండిషనల్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ తీసేసుకున్నాము ఇక్కడ, కాబట్టి ఇక్కడ x by b అనేది రాదమ్మా. ఆర్ యు అండర్స్టాండ్ హియర్? So in this way we are taking the conditional expectation of a random variable. Okay ma, so this is expected value of x for discrete random variable and for continuous random variable. Next, expected value of a function of a random variable for continuous random variable and for discrete random variable, and conditional expectation of a random variable. Okay ma, are you understand this? So now we are taking the properties of expectation. The properties of expectation amma. చూడండి చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఇది. Properties of expectation.
So the first property is if a is a constant, if small a is a constant, expected value of a is equal to a. Okay ma? If small a అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ అయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈక్వల్ టు ఏ. మనం జనరల్ గా నెంబర్స్ తీసుకున్నాము, జనరల్ గా మనం నెంబర్స్ తీసుకున్నాము అనుకోండి, a is a constant అంటున్నాం కదా. Suppose if you are considering four comma four comma four comma four comma four comma four. Okay, so a is a constant అంటే ఇక్కడ 4 అనేది కాన్స్టెంట్ అమ్మా. ఎన్ని నెంబర్స్ తీసుకున్నాం మనం? 1 2 3 4 5 6 7 టైమ్స్ తీసుకున్నాం, 7 నెంబర్స్ తీసుకున్నాం. సో 4 అనేది తీసుకున్నాం. సో దీనికి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? ఒక కాన్స్టెంట్స్ ఎన్నిసార్లు, సపోజ్ comma 4 comma 4 comma 4 comma 4. So what is the average here we are getting? 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus ఎన్ని ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. సో అంటే ఈ 4 అన్ని యాడ్ చేసి డివైడెడ్ బై 11 వేసాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్ we are getting? 4 ఓన్లీ కదమ్మా. అంటే మనం కాన్స్టెంట్ ఎన్నిసార్లు తీసుకొని దానికి యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా గానీ మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. అలాగే ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ లో కూడా అమ్మా చూడండి, ఇఫ్ ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, if a is a constant, expected value of a equal to a. How to get this formula? ఈ ఫార్ములాని మనం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా, ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? ఎలా ప్రూవ్ చేస్తున్నామో చూడండి. సో ఇక్కడ సపోజ్ x అనేది మనం కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ గా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండమ్మా. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? మనకి ఫార్ములా గుర్తొచ్చేయాలి. కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ గా తీసుకున్నాం. What is the expected value of x? What is the formula? Integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. And you remember, the expected value of x is equal to integration minus infinity to infinity x small fx of x dx. ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కావాలమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కావాలి అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఏముంది? ఏ ఉంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇందాక చెప్పాం కదా, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో ఏదైతే ఉందో స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ కూడా అదే వస్తుంది. ఇక్కడ ఈ ఆఫ్ ఎక్స్ ఉంటే ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ ఎక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది రిక్వైర్డ్ వాల్యూ ఏంటి అంటే అమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. కాబట్టి ఇక్కడ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఏమవుతుంది? ఏ అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఏ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. ఇక్కడ ఏ అనేది ఏంటి? ఏ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఇంటిగ్రేషన్ లోపల కాన్స్టెంట్ ఉన్నప్పుడు దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు కదా. ఇంటిగ్రేషన్ లోపల ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది ఏ అనేది. సో టేక్ ఇట్ అవుట్ ఫ్రమ్ ఇంటిగ్రేషన్. ఇంటిగ్రేషన్ నుంచి బయటకు తీసుకురండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఏ ఇంటూ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్. వాట్ ఈస్ దిస్ వాల్యూ? అది రిమెంబర్ the properties of density function. Are you remember the properties of density function? The second property. What is the second property? Integration minus infinity to infinity small fx of x dx equal to 1. And you remember density function properties lo manam second property నేర్చుకున్నామమ్మా. ఏంటది second property? The area under the density function is 1. The area under the density function is 1. మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా చేసామమ్మా. సేమ్ అదే ప్రాపర్టీ దేనికి యూజ్ చేస్తాం మనం? If a function is given, that function is a valid or not. For checking that also we are using this formula. అవునా?
ఒక ఫంక్షన్ అనేది వ్యాలిడ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అవునా కాదా అని చెప్పడానికి కూడా మనం ఈ ప్రాపర్టీని యూజ్ చేస్తామమ్మా కదా. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ప్రాపర్టీ ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్, దీనికి బదులుగా మనం ఏం రాసుకోవచ్చమ్మా, 1 అని రాసుకోవచ్చు కదా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ప్రాపర్టీస్ నేర్చుకున్నాం కదా, అందులో సెకండ్ ప్రాపర్టీ అమ్మా, సెకండ్ ప్రాపర్టీ. సో a into 1, what is the value, a. you understand how to get? చూడమ్మా, ఇక్కడ మనకి a అనేది కాన్స్టెంట్ అయితే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a ఈక్వల్ టు a. హౌ టు గెట్ దిస్? సో ఫస్ట్ ఇక్కడ x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ గా తీసుకున్నప్పుడు e ఆఫ్ x ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx అమ్మా, x స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx. okay, so in this here we need expected value of a. సో ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ a, ఇక్కడ మనకి కోఎఫిషియంట్ x తీసేసి a పెట్టుకుంటాం అమ్మా. a అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాం కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చాం. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏం మిగిలింది అంటే ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx. ఈ ఫార్ములా వచ్చేసి ప్రాపర్టీస్ ని బేస్ చేసుకొని 1 అవుతుందమ్మా. కాబట్టి a into 1 is a. Finally we are getting the expected value of a equal to a. అంటే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మనం 4 కి ఎన్నిసార్లు రాసుకొని మీన్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినా మనకి 4 వస్తుంది కదమ్మా, లైక్ దట్. సపోజ్ ఇక్కడ మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 4 is equal to 4. సపోజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఉందనుకోండి అమ్మా, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1. సపోజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 50, what is the value, 50. అంటే మనం ఒక కాన్స్టెంట్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంటే అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, మనం ప్రాబ్లమ్స్ చేసేటప్పుడు యూజ్ అవుతాయమ్మా ఈ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సమ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు the same constant will be getting. Suppose expected value of 100 is equal to 100. Okay ma, so this is the first property. What is the second property? If a is a constant, then expected value of e of ax is equal to a into e of x. Expected value of ax is equal to a into e of x. Okay ma, a into e of x. So ఇక్కడ చూడండి, expected value of x is equal to integration minus infinity to x, integration minus infinity to infinity x small f x of x dx. అవును కదమ్మా, ఇదేంటి x కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు e of x కి ఫార్ములా అమ్మా. x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయినప్పుడు e of x కి ఫార్ములా. మనకి ఇక్కడ ఏం కావాలి, e of ax కావాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax కావాలి. సో అప్పుడు ఎక్కడ చేంజ్ వస్తుంది మనకి, ఈ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ x ఉంది కాబట్టి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ x వచ్చింది. ఇక్కడ మనకి ax ఉంది కాబట్టి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ax వస్తుందమ్మా. ఓకేనా, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ax స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx. ఇక్కడ a అనేది కాన్స్టెంట్ అని చెప్పాం కదా, సో a ని ఇంటిగ్రేషన్ బయటకు తీసుకొచ్చేద్దాం. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ, a బయటకు వెళ్ళిపోయింది, ఇంకేం రిమైనింగ్ ఉందమ్మా, x స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు ఇది మొత్తాన్ని మనం ఎలా రాయొచ్చు, ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ ఎఫ్ x ఆఫ్ x dx. హౌ టు రైట్ దిస్? దీని మొత్తాన్ని e of x గా రాయొచ్చు కదా, e of x గా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. కాబట్టి ఇక్కడ a అనేది బయటకు వచ్చేసింది, a ఇంటూ ఇది మొత్తం e of x గా చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, దట్స్ వై ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax is equal to a into e of x. You understand here?
This is the second property. Next property చూడండి. If A and B are two constants, then the expected value of ax plus b is equal to, ఇక్కడ a b లు కాన్స్టెంట్స్ అమ్మా. అప్పుడు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax plus b ఈక్వల్ టు a into e of x plus b, a into e of x plus b. ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలమ్మా. ఎలా వస్తుందో ప్రూవ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మనం x అనేది కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అనుకున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. ఇది ఫార్ములా కదా. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ప్లస్ b. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ప్లస్ b ఇక్కడ రాసుకుందామా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ax ప్లస్ b ఈక్వల్ టు, మనకి x బదులు ax ప్లస్ b ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ యొక్క కోఎఫిషియంట్ x బదులుగా ax ప్లస్ b పెట్టుకోండి అమ్మా. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ax ప్లస్ b ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. యు అండర్స్టాండ్? x బదులుగా ax ప్లస్ b పెట్టుకున్నామమ్మా. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ax ప్లస్ b తో స్మాల్ fx ఆఫ్ x ని మల్టిప్లై చేయొచ్చా? ఎలా వస్తుంది అప్పుడు? ax ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x ప్లస్ b ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. అవునమ్మా? చూడండి, ax ప్లస్ b ఇంటూ స్మాల్ fx ఆఫ్ x. సో ఇప్పుడు ax ని స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx తో మల్టిప్లై చేద్దాం, ప్లస్ b ని స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx తో మల్టిప్లై చేద్దాం. ఓకేనా? ఇప్పుడు చూడండి, a అనేది కోఎఫిషియంట్ కదా, కాన్స్టెంట్ కదా, ఇక్కడ బయటికి తీసుకొచ్చేద్దాం. a ఇంటూ రిమైనింగ్ ఏముంది? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx ప్లస్ ఇందులో దేన్ని బయటికి తీసుకురావచ్చు? b కాన్స్టెంట్ కాబట్టి b ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. ఇంకా రిమైనింగ్ ఏముంటుందమ్మా? ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ స్మాల్ fx ఆఫ్ x dx. ఓకే అమ్మా? సో ఇప్పుడు దీని మొత్తాన్ని e ఆఫ్ x అని రాసుకోవచ్చా? a ఇంటూ e ఆఫ్ x ప్లస్ b ఇంటూ ఇది మొత్తం డెన్సిటీ ఫంక్షన్ సెకండ్ ప్రాపర్టీ 1. సో a ఇంటూ e ఆఫ్ x ప్లస్ b. ఓకేమ్మా? సో ఇలా ప్రూవ్ చేయొచ్చు. లేదు అంటే ఫస్ట్ ప్రాపర్టీని సెకండ్ ప్రాపర్టీని యాడ్ చేస్తే మనకి థర్డ్ ప్రాపర్టీ వచ్చేసినట్టేనమ్మా. ఓకేనా? అంటే సపోజ్ e ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఉందనుకోండి అమ్మా. e ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఉందనుకోండి. హౌ టు రైట్? e of 2x ప్లస్ 3 అంటే a బదులుగా 2, b బదులుగా 3 ఉంది, ఈక్వల్ టు ఎలా రాయొచ్చు? 2 ఇంటూ e ఆఫ్ x ప్లస్ 3. అండ్ యు అండర్స్టాండ్? a బదులుగా 2, b బదులుగా 3 ఉందమ్మా. e of ax plus b equal to a into e of x plus b. Okay ma? So based on this property, okay ma? So next property, చూడమ్మా. if x greater than or equal 0, then e of x greater than or equal 0. అంటే x అనే random variable greater than 0 అయితే మీన్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0, అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే అమ్మా? దీన్ని చూడండి, ఫార్ములా రాసాం. ఫస్ట్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఫార్ములా రాసాం. ఓకే అమ్మా? దీన్ని మనం ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు? ఈ ఇంటిగ్రేషన్ ని మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీని మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, 0 టు ఇన్ఫినిటీగా రాసుకోవచ్చు కదా, సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఇక్కడ 0 అమ్మ, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0, 0 టు ఇన్ఫినిటీ సపరేట్ చేసామమ్మ. ఓకేనా?
ఈ వాల్యూ ఎంత -∞ to 0 అంటే మనకి నెగటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి కదా. ఇక్కడ మనకి నెగటివ్ వాల్యూస్ లేవు అని చెప్తున్నాం అమ్మా. నెగటివ్ వాల్యూస్ లేవు అని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఈ నెగటివ్ వాల్యూస్ 0. నెగటివ్ వాల్యూస్ లేవు అని మనం ఎలా చెప్పాం? గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అని తీసుకున్నాం. గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అంటే నెగటివ్ వాల్యూస్ ఉండవు కదమ్మా. సో 0 ప్లస్ ఇంటిగ్రేషన్ 0 to ∞ x small fx of x dx. సో దీన్ని బట్టి ఇది కూడా గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుంది. ఎందుకంటే 0 ప్లస్ సమ్ వాల్యూ తీసుకున్నాం కదా కాబట్టి గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ 0 అవుతుందమ్మా. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను. రిమైనింగ్ 2 ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయమ్మా. ఓకేనా? సో ఈ క్లాస్ లో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఫర్ డిస్క్రీట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ అండ్ ఫర్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్. ఓకేమా? సో I will check your notebooks on Monday. Total first unit కంప్లీట్ చేసి ఉండాలమ్మా. నెక్స్ట్ ఇవాళ ఏం చేస్తారు అంటే సెకండ్ యూనిట్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడి వరకు చెప్పాము? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ప్రాపర్టీస్ 4 ప్రాపర్టీస్ వరకు కంప్లీట్ అయిందమ్మా. ఈ 4 ప్రాపర్టీస్ వరకు ఇవాళ నోట్స్ కంప్లీట్ చేయండి. ఓకేనా? ఎందుకు నోట్స్ రాయమని చెప్తున్నాను అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రాక్టీస్. మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుందమ్మా. ఒక్కసారైనా ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఏమైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ లో రైజ్ యువర్ డౌట్స్. ఓకేమా?